My dear students, at first you take my congratulations. I hope you are well by the grace of Allah, and I am also well by the grace of Allah. I am your Moshe sir. Now I am going to take English second paper class through Khulna Online School. Today I shall discuss you an exceptional. I shall take or discuss with you an exceptional things. Before going to my topics, I want to say something about my last class. In the meantime, I have taken more than 40 classes on grammatical topics. I hope you have seen all my classes, and those who are not able to see my class, watch my class, I invite you to watch my YouTube channel. My YouTube channel name is Moshe Rahman. If you watch my channel and try to understand attentively, try to understand my grammatical topics, I hope you will be benefited. My dear students, we are passing a pandemic coronavirus day. Now we are passing this waves 2, that is আমরা দ্বিতীয় ওয়েভ, আমরা এই করোনা ভাইরাসের আক্রমণের করোনাভাইরাস যা আক্রমণ, এই আক্রমণের আমরা দ্বিতীয় ওয়েভ আমরা পার করছি. This period is very critical, that is 2 waves is very or more critical than first waves. So we should be careful every step of our life. So anyhow, at first I told you that I shall discuss with you an exceptional things. That things is, we know that by reading, by writing, by listening, and by speaking, only by reading, only by writing, nobody can learn English. Nobody can learn any language. We have to do another something. I shall discuss with you that another some things. My dear learners, we read English, we learn English, but can we raise any question? Why do we learn English? Any question?
Why do we learn English or language? At first we should know why do we learn English. My dear learners, at present we are the people of a global village. A global village means that we live in the world, in a world. দৃশ্যত আমরা একই বিশ্বে বাস করছি। Though there is some borders, but for the cause of অথবা for the interest of, for the benefit of information and technology, for the contribution of information and technology, we are living in a global village. As we are living in a global village, so we should have a language, and that language is English. As we are the people, or as we are the man of a global village, we should have a language. That language is English. That language is English. It is not only the language of a country, it is not only the language of a nation. At present, the English is the language of all nations, all the peoples of the world. So, we cannot pass a single day, we cannot pass a single moment, we cannot pass our daily activities without learning English. So, the importance of learning English is very essential. Is very essential. We cannot pass a single day without English. So at first we should know what is the importance of learning English. The importance of learning English more and more and more, as we are the man of a global village, we cannot deny the importance of learning English. It is the top priority in our daily lives. এটা আমাদের দৈনন্দিন জীবনের জন্য সর্বপ্রথম গুরুত্বপূর্ণ জিনিস হচ্ছে আমাদের এই লার্নিং ইংলিশ। So now we should know why do we learn English.
English language. Why do we learn English language? My dear learners, at first I discussed with you importance of learning English. ইংলিশ শেখার গুরুত্ব কি? আমরা বর্তমান যুগে এমন একটা যুগে বাস করছি যে যুগটা হচ্ছে যে একটা গ্লোবাল ভিলেজ, এবং আমরা এই গ্লোবাল ভিলেজটা পেয়েছি মূলত ইনফরমেশন অ্যান্ড টেকনোলজির অবদানের কারণে, অর্থাৎ বিজ্ঞানের বিকাশের কারণে আমরা এই গ্লোবাল ভিলেজের পাইছি। দৃশ্যত সারা বিশ্বে কিছু বর্ডার থাকলেও আমরা মূলত ইনফরমেশনের প্রযুক্তির কারণে আমরা এখন সব দেশ ভ্রমণ করতে পারি থ্রু ইন্টারনেটের মাধ্যম দিয়ে আমরা সব দেশ সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে পারি। ইন দিস সেন্স উই আর ম্যান অফ এ গ্লোবাল ভিলেজ, সো উই শুড হ্যাভ এ language, and that language is English. Now I am discussing with you why do we learn English? আমরা ইংরেজি শিখি কেন? My dear learners, at present if you want to be a if you want to be a cricketer, you need to learn English. My dear learners, if you want to be a cricketer, তোমরা যদি একজন ইন্টারন্যাশনাল আধুনিক মানের ক্রিকেটার হতে চাও, তাহলে you have to play all over the world and you should communicate with others cricketers. So you should know English, you must learn English. If you want to be a footballer, you need to learn English. তুমি যদি একজন ফুটবলার হতে চাও, তাহলে তোমাকে সারা বিশ্বব্যাপী তোমাকে খেলে বেড়াতে হবে। সেই কারণেই টু কমিউনিকেট উইথ আদার্স, টু কমিউনিকেট উইথ আম্পায়ার, টু কমিউনিকেট উইথ রেফারি, টু কমিউনিকেট উইথ ম্যানেজমেন্ট অফ আদার্স কান্ট্রিজ, ইউ শুড লার্ন ইংলিশ। ইউ মাস্ট লার্ন ইংলিশ। উইদাউট লার্নিং ইংলিশ ইউ ক্যান নট বি এ গুড cricketer or you cannot be a good footballer, because you cannot express your mind's feelings to others. So you must learn English. If you want to be a hotel boy, my dear learners, if you want to be a hotel boy, that is international hotel boy, if you want to take any service in an international hotel or a good hotel, you must learn English, because there are many customers who are foreigners. You have to face with them, so you must learn English. Without learning English, you cannot get any service as a hotel boy in a
হোটেল। তুমি একজন ভালো ইংরেজি জানা ছাড়া তুমি একটা হোটেলে চাকরি নিতে পারবে না। মাই ডিয়ার লার্নার্স, ইফ ইউ ওয়ান্ট টু বি এ peon, if you want to be a peon, in a post office, if you want to be a peon in a post office, you must learn English or you need to learn English. বিকজ তুমি যদি একটা পোস্ট অফিসে চাকরি নিতে চাও, মাই ডিয়ার লার্নার্স, তুমি যদি বড় হয়ে যদি পোস্ট অফিসে চাকরি নিতে চাও, তাহলে তোমাকে অবশ্যই ইংরেজি জানতে হবে। বিকজ দেয়ার আর মেনি লেটার্স কাম ফ্রম অ্যাব্রোড, কাম ফ্রম ফরেন কান্ট্রিজ হুজ অ্যাড্রেস আর রিটেন ইন ইংলিশ। মানে বিদেশ থেকে অনেক চিঠি আসে, যে চিঠিগুলো আমাদের ইংরেজি ঠিকানা লাগে। তো সেই ঠিকানাটা পড়ার জন্য তোমাকে অবশ্যই ইংরেজি জানতে হবে। উইদাউট লার্নিং ইংলিশ ইউ ক্যান নট টেক এনি সার্ভিস ইন এ পিওন অ্যাজ এ পিওন ইন এ পোস্ট অফিস। বড় পদের কথা তো বাদই দিলাম, তোমাকে যদি সামান্য একটা পিওন হতে হয়, সামান্য একটা হোটেল ম্যাসিয়ার, হোটেল বয় হতে হয়, তাও তোমাকে অবশ্যই ইংরেজি শিখতে হবে। মাই ডিয়ার লার্নার্স, ইফ ইউ ওয়ান্ট টু জয়েন join a seminar if you want to join a seminar, তুমি যদি একটা সেমিনার অংশগ্রহণ করতে চাও, দ্যাট ইজ ইন্টারন্যাশনাল সেমিনার, join in a seminar you must learn English. If you want to join in a international seminar, আন্তর্জাতিক কোনো মিটিং, কোনো সেমিনার, কোনো সিম্পোজিয়াম তুমি যদি যেতে চাও, তাহলে তোমাকে অবশ্যই ইংরেজি শেখা লাগবে। বিকজ উইদাউট লার্নিং ইংলিশ you cannot speak with them, and if you do not know English, you will not able to understand the meaning of their speech. তুমি তাদের অর্থ, তাদের কথার যে অর্থ, সেই অর্থটাও তুমি তাকে বুঝতে পারবে না বা তুমি জানতে পারবে না। সো to join in an international meeting or seminar or symposium, you must learn English. If you want to operate Android or laptop এই যে ল্যাপটপ or Android phone, if you want to operate, তুমি যদি অপারেট করতে চাও, এখন যদি বর্তমানে তুমি যদি কোনো
অ্যান্ড্রয়েড ফোন কিংবা কোনো ল্যাপটপ কিংবা কম্পিউটার যদি তুমি চালাতে চাও, অ্যান্ড ইফ ইউ ওয়ান্ট টু নো সামথিং আদার্স ইনফরমেশন, তাহলে তোমাকে অবশ্যই ইংরেজি জানতে হবে। If you want to read newspaper, you must learn English. অর্থাৎ নিউজপেপার, তুমি যদি ইংরেজি নিউজপেপার, ইংরেজি সংবাদপত্র পড়তে চাও, তাহলে ইউ মাস্ট লার্ন ইংলিশ। ইফ ইউ ওয়ান্ট টু write a letter to your FORIEGN foreign friend, write a letter. If you want to write a letter to your foreign friends, those who live in America, Canada, England, এখানে তোমার একটা বন্ধু আছে, তুমি যদি তোমাকে কোনো ইনফরমেশন দিতে চাও, কোনো চিঠি লিখতে চাও, তাহলে তোমাকে অবশ্যই ইংরেজি জানতে হবে। উইদাউট লার্নিং ইংলিশ ইউ ক্যানট ইনফর্ম হিম এনি নিউজ, অর ইউ ক্যানট নো অ্যাবাউট হিম। তুমি তার সম্পর্কে জানতে পারবে না এবং তাকেও কোনো ইনফরমেশন তুমি জানাতে পারবে না। সো ইউ মাস্ট লার্ন ইংলিশ। You must learn English. If you want to pass in the exam, you must learn English. Pass in the exam. If you want to pass in the exam, you must learn English, because there is a book, there is some books what is written in English, that is English first paper, English for today, and English grammar. And if you have to answer this question through English, so you must learn English. Without learning English you cannot pass the exam. And if you want to read higher classes, if you want to read higher classes, তুমি যদি উচ্চ ক্লাসে পড়তে চাও, তাহলে you must learn English. Because কেন উচ্চ ক্লাসে পড়তে চাইলে ইংরেজি শিখতে হবে কেন? কারণ most of the books of higher classes are written in English. Most of the books of higher classes, মানে উচ্চ ক্লাসের অধিকাংশ বই ইংরেজিতে লেখা। So you have to learn English. You have to learn English. You must learn English. If you want to hear foreign music,
If you want to hear foreign music, বিদেশি কোনো গান, ইংলিশ কোনো গান, you must learn English. You must learn English. কারণ বিদেশি কোনো সঙ্গীত কিংবা ইংরেজি কোনো সঙ্গীত যদি তোমাকে দেখতে হয়, you must learn music or any film. Any film. তোমাকে যদি কোনো গান শুনতে হয় অথবা কোনো যদি মিউজিক সিনেমা দেখতে হয়, তাহলে তোমাকে অবশ্যই তোমার বিদেশি কোনো মিউজিক কিংবা বিদেশি কোনো ফিল্ম, ইন্টারন্যাশনাল কোনো ফিল্ম যদি শুনতে হয়, তাহলে তোমাকে অবশ্যই ইংরেজি শিখতে হবে। মাই ডিয়ার লার্নার্স, if you want to তুমি যদি কোনো আন্তর্জাতিক সেমিনারে অংশগ্রহণ করতে চাও, সেটা আমি বলেছি। তুমি যদি কোনো গবেষণা পেপার, তুমি যদি কোনো গবেষণা করতে চাও, কোনো বিষয়ে গবেষণা করতে চাও, তাহলে তোমাকে অবশ্যই ইংরেজি জানতে হবে। অর্থাৎ তোমাকে সেই গবেষণা পেপারটা অবশ্যই ইংরেজিতে সাবমিট করতে হবে। ইফ ইউ ওয়ান্ট টু নো সায়েন্স ফিকশন, সায়েন্স ডিসকভারি, অর্থাৎ সায়েন্স ফিকশন, SCIENCE, সায়েন্স ম্যাগাজিন, সায়েন্স ম্যাগাজিন, সায়েন্স ম্যাগাজিন অর্থাৎ বিজ্ঞান ম্যাগাজিন, অর্থাৎ বিজ্ঞান ফিকশন তুমি যদি পড়তে চাও, তাহলে তোমাকে অবশ্যই ইংরেজি জানতে হবে। ইংরেজি জানা ছাড়া তোমার কোনোভাবেই এই একটা পাও এই পৃথিবীর বুকে তুমি একজন কনসাস সচেতন নাগরিক হিসেবে তুমি অবশ্যই তোমার অবদান রাখতে পারবে না। যদি ইফ ইউ ওয়ান্ট টু প্রুভ দ্যাট ইউ আর দি ম্যান অফ এ গ্লোবাল ভিলেজ, ইউ মাস্ট হ্যাভ টু লার্ন ইংলিশ। নাও আমি অনেকগুলো পয়েন্ট দেখালাম যে টু লিড এ হ্যাপি লাইফ, টু লিড এ সুইটেবল লাইফ, টু লিড এ পারফেক্ট লাইফ, you have to read, you have to learn English language. Otherwise your life will be hell, your life will be deserved as a people of a global village. Now I want to say why do we learn English, এটা আমি আলোচনা করলাম। Now I want to say how to learn English. আমি এখন বলতে চাচ্ছি দু একটি কথা যে আমরা কিভাবে ইংরেজি শিখব। মাই ডিয়ার লার্নার্স, আমরা জানি যে there are many people, there are many degree holders, MA holders in our society. They cannot speak English, they cannot read English, they cannot read English or they cannot write English. Why? Without English they passed their exam? No. They cannot write English, they cannot read English, they cannot speak English for the cause of they don't try to learn English. তারা ইংরেজি শেখার
চেষ্টা করেনি। দে হ্যাভ রিড ইংলিশ, দে হ্যাভ রিড ইংলিশ অনলি টু পাস ইন দ্য এক্সাম। তারা ইংরেজি শুধু পরীক্ষায় পাশ করার জন্য ইংরেজি পড়া তারা হচ্ছে যে শিখেছে, ইংরেজি পড়েছে। টু লার্ন ইংলিশ, ইংরেজি শেখার জন্য তারা পড়েনি। তাহলে আমরা একটা জিনিস বুঝতে পারছি যে বাই লার্নিং ইংলিশ একটা জিনিস বুঝতে পারছি, there are 4 skills. There are 4 skills to learn English. Learn 4 skills. Such as, what is that 4 skills? One is listening. Listening. 2 is speaking. 3 is writing. And 4 is reading. 4 is reading. My dear learners, এবার নিজের কাছে প্রশ্ন করো যে সমাজের ওই লোকগুলো, ওই যে ডিগ্রি হোল্ডার লোকগুলো, ওই MA হোল্ডার লোকগুলো, তারা কি এই রিডিং, রাইটিং, লিসেনিং, স্পিকিং এর ভিতরে কোনটাই দুর্বল? তারা কেন ইংরেজি শিখতে পারেনি? আসলে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি এই 4 স্কিলের ভিতরে এইটা, বাই রাইটিং অ্যান্ড বাই রিডিং নোবডি ক্যান লার্ন ইংলিশ, বিকজ অনেক লোক ইংরেজি অনেক লিখেছে এবং পড়েছে, বাট দে ক্যান নট স্পিক ইংলিশ। কারণ তারা কিন্তু তারা ইংরেজি বলতে পারে না। কারণ এই কারণ হচ্ছে যে দে ডোন্ট লিসন। ইফ ইউ ডু নট লিসন অ্যাটেন্টিভলি, ইউ ক্যান নট অ্যান্সার অ্যাটেন্টিভলি। ইফ ইউ ডু নট লিসন অ্যাটেন্টিভলি, ইউ ক্যান নট অ্যান্সার প্রপারলি। তুমি যদি মনোযোগ দিয়ে কোনো কিছু না শোনো, তাহলে তুমি কোনো কিছুই বলতে পারবে না। তাহলে বলার পূর্ব শর্তটা কি? বলার পূর্ব শর্ত হচ্ছে যে শোনা, হিয়ারিং, লিসেনিং। বলার পূর্ব শর্ত, ইফ ইউ ওয়ান্ট টু স্পিক ফ্লুয়েন্টলি, ইউ মাস্ট হ্যাভ লিসেনিং অ্যাটেন্টিভলি। তোমাকে অবশ্যই লিসেনিং অর্থাৎ শুনতে হবে মনোযোগ সহকারে। উইদাউট লিসেনিং ইউ ক্যান নট অ্যান্সার। আমি যদি জিজ্ঞাসা করি যে তোমার বাবার নাম কি, তুমি শুনলে না, তাহলে কি আদৌ পসিবল? ইজ ইট পসিবল অ্যাট অল টু অ্যান্সার হোয়াট ইজ ইউর ফাদার নেমস? আদৌ সম্ভব নয়। তুমি যদি না শোনো আমার কথা যে তোমার বাবার নাম কি, এই প্রশ্নটাই তুমি শুনলে না, তাহলে হাউ ক্যান ইউ অ্যান্সার অ্যাবাউট ইউর ফাদার্স? তুমি কিভাবে উত্তর দেবা? তোমার উত্তর দেওয়া সম্ভব নয়। তাহলে ইফ ইউ ওয়ান্ট টু স্পিক সামথিং, you must have listening and listening. This is one question. Another question is, যদিও আমি এই কথাগুলো আমার আরেকটা ক্লাসে বলেছি যে হাউ টু লার্ন ইংলিশ, এরপরে আমার একটা ক্লাস আছে, সেটা এই আমার ইউটিউব চ্যানেলে দেওয়া আছে। তোমরা যদি ভালো মনে করো, তোমরা যদি আরো শিখতে চাও, জানতে চাও, বুঝতে চাও, তাহলে আমার সেই ক্লাসটা তোমরা দেখতে পারো। আরেকটা পয়েন্টে আমি কথা বলতে চাচ্ছি যে ইফ ইউ ওয়ান্ট টু লার্ন ইংলিশ, ইউ মাস্ট হ্যাভ প্র্যাকটিস ইউ মাস্ট প্র্যাকটিস উইথ ইয়োর সেলফ। At first you have to practice with yourself. Without practice with yourself, you cannot learn English. You practice with your friend circle, you practice speaking with your fathers, with your mothers, with your brothers, with your sisters, with your teachers and with your friend circle.
অ্যাট ফার্স্ট ইউ হ্যাভ টু প্র্যাকটিস স্পিকিং উইথ ইউর সেলফ। তুমি যদি তোমার নিজের সাথে কথা বলো তাহলে তুমি দেখবা খুব সুন্দরভাবে তুমি কথা বলছো। আর একটা কথা মনে রাখতে হবে যে ইউ স্ট্যান্ড বিফোর দ্য মিরর ইন এ রুম। তুমি একটা ঘরের ভিতরে একটা আয়নার সামনে দাঁড়াও, স্ট্যান্ড বিফোর দ্য মিরর, এবং আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে দাও। অ্যান্ড ট্রাই টু স্পিক হোয়াট ইউ নো, এবং তুমি যা জানো তাই বলার চেষ্টা করো। ইফ ইউ প্র্যাকটিস only for 7 days, I hope you will be a good speaker. তুমি যদি মাত্র 7 দিন এইভাবে ইংরেজি বলার প্র্যাকটিস করো তাহলে তোমাকে এত পড়ালেখা করা লাগবে না, এত লেখা লাগবে না, কোনো কিছুই করা লাগবে না। তুমি আলটিমেটলি ইংরেজি শিখে ফেলতে পারবা। তো সেই কারণে ইউ হ্যাভ টু প্র্যাকটিস and it is the fundamental question to learn English. My dear learners, আজকে আমি আলোচনা করলাম যে আমরা প্রথমত আলোচনা করেছি যে ইংরেজি গুরুত্ব কি, তারপরে আমি আলোচনা করেছি যে আমরা ইংরেজি শিখবো কেন, হোয়াট ইজ the relation with our life to learn English, ইংরেজি শেখার with learning English, হোয়াট ইজ দি রিলেশন, আমাদের জীবনের সাথে ইংরেজি শেখার গুরুত্ব কি এবং শিখবো কেন এবং এর সম্পর্কটা কি, এই ব্যাপারে আমি আলোচনা করেছি। ফাইনালি আমি আলোচনা করলাম যে আমরা কিভাবে ইংরেজি শিখব। তো ইংরেজি শেখা খুবই সহজ ব্যাপার, অ্যান্ড ইউ উইল অলওয়েজ ট্রিট ইউর ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যাজ ইউর মাদার ল্যাঙ্গুয়েজ। তুমি তোমার ইংরেজি ভাষাটাকে তুমি তোমার মাতৃভাষা হিসেবে ট্রিট করা শেখো, মনে মনে ভাবো, তাহলে দেখবা যে তুমি খুব সফলতার সাথে ইংরেজি শিখতে পারছো। তো আশা করি তোমরা মনোযোগ দিয়ে আমার এই ক্লাসটা, তোমরা যারা আমার সাথে ছিলে তাদেরকে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি, এবং আশা করি মনোযোগ সহকারে তোমরা শুনেছো। আমি আজকের মতো এই সবাইকে আবারও কংগ্রাচুলেশন জানিয়ে শেষ করছি। আল্লাহ হাফেজ।